ওকে স্টার্ট করি। স্টার্ট করি মানে তোমরা স্টার্ট করো। হ্যাঁ বলো তানিশা, ওটা দেখে দেখে পড়ো জোরে জোরে। মুখে কি? Methylpropane is an isomer of butane. Explain why methylpropane and butane are a pair of isomers. Why methylpropane and butane are a pair of isomers? Structural isomers. 2 marks. Two marks দিয়ে দিল এটাতে। ও লেভেলস এর একটা কোশ্চেন দিয়ে কাজ করছে এটা। এতক্ষণ দেখো আমাদেরকে কি পরিমাণ ডিস্টার্ব করছে, আর এখন ফ্রি সব মার্কস দিয়ে দিতেছে। আমি ওদেরকে একদমই পছন্দ করি না। এটা একটা ও লেভেলস এর, মানে তুমি যদি কম্পেয়ার করো যে same molecular formula, different structure formula, 2 mark to, right? Identify the type of isomerism shown by methylpropane and butane. তাই তো বলতেছি যে 2 marks because they have same molecular formula but different structure formula. Identify the type of isomerism, the structure of এটা তো 1 mark আলাদা। 3 mark এটা দিয়ে সেম কনসেপ্ট। ওই তো এই 2 আর কি। হ্যাঁ বলো এটা কি? স্ট্রাকচারাল আইসোমার চেইন গোলা পাইছো ইবনুল একটা। Identify the type of isomerism shown by methylpropane and butane. Methylpropane and butane কি প্রবলেম ওদের? শুধু একটা মেথাল কানেক্টেড প্রোপেনের সাথে। হ্যাঁ তাহলে butane is a straight chain molecule তাই না? আর methylpropane হ্যাঁ তাহলে এটার প্রবলেম কি? এটা চেইন আইসোমার, চেইনের লেন্থ একটার একটু ছোট তাই না? methylpropane মানে প্রোপেন একটা বিউটেন, রাইট? স্ট্রাকচার ও পাও নাই, এগুলো পাও নাই, বেঁচে গেছে। মানে স্ট্রাকচার আইসোমার্স ক্যান বি অফ 3 টাইপস, রাইট? কি কি? চেইন আইসোমার, পজিশন আইসোমার, ফাংশনাল গ্রুপ isomer. তাহলে স্ট্রাকচার বলে এটা জেনারেলাইজড হলো, বাট ইফ ইউ সে চেইন ইট ইজ ভেরি স্পেসিফিক। মানে স্ট্রাকচার কি টাইপের স্ট্রাকচার, ওরা তো একটু দুষ্ট, এর জন্য আমরা স্পেসিফিক অ্যানসার আমরা চাই, স্পেসিফিক অ্যানসার দিতে, রাইট? Number B, when a sample of butane is heated to 373 Kelvin in the presence of a catalyst and allowed to reach equilibrium, the following reaction occurs. Delta H for the forward reaction is negative. State and explain the effect on the composition of this equilibrium mixture when the temperature is increased to 473. As temperature is increased, the exact composition composition will increase money. Composition of will increase money. হ্যাঁ, yield will increase, এটা বলতে হবে। composition will increase বললে তো কিছু বুঝলাম না, right? So the increasing temperature will shift the equilibrium to the endothermic side. So there will be less yield produced. Less na too much. Sorry, less. Delta H positive না এটা দেখা গেল। এটাও অবশ্য ও লেভেলস কি আইডেন্টি ও লেভেলস না এটা? আচ্ছা এই পয়েন্টটা বলা দরকার। Because the forward reaction is exothermic, increasing the temperature shift the equilibrium to the backward side, which will decrease the product. Proportion of product যাই লেখো, মানে which will decrease the product formation or formation of yield will decrease, এগুলো বলবা। But first এই স্টেটমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট, even though it seems এটা তো স্যার জানি ডেল্টা ইজ নেগেটিভ দেয় আছে, বাট লেখা দরকার as forward reaction is exothermic, increasing temperature will shift the equilibrium to the endothermic side, which will decrease the product formation. ঠিক আছে? B. So far আমি যা দেখলাম এগুলো ও লেভেলস, এস এর কোশ্চেনই আসে না এখন। Number C, 1 mole of butane gas was added to 1 dm cube of closed system at a constant temperature and pressure.
The amount of butane and methyl propane was measured at regular time intervals. বুঝলাম? Closed system, na? Amount of methyl propane and butane. Okay. 1 mole of butane gas was added to 1 dm cube closed system at a constant temperature. The amount of butane and methyl propane was measured at regular time interval. Fine. Label the graph with a T to show the time taken to reach dynamic equilibrium. Intersection point যেটা কোনটা এই যে এটা না এটা না ইকুইলিব্রিয়াম যখন লেভেল হয় রাইট সাইডে আরে গাধাগুলা কনস্ট্যান্ট হইতে হবে না তোমার the total amount of various things present are constant এই যে দেখো ওরা এই যে রিঅ্যাকট্যান্ট প্রোডাক্ট আস্তে আস্তে বাড়লো রিঅ্যাকট্যান্ট আস্তে আস্তে কমলো কমে কি ওরা এই জায়গাতে এসে দেখো ডায়নামিক ধরো এটা ধরো স্যার মিটিং পয়েন্ট এই যে মিটিং পয়েন্ট টি এই যে টি সেই 2 20 তো হইতেই হবে ওইটা হোক সমস্যা নেই ওটা ওরা অত বেশি তোমার ডিস্টার্ব দিবে না হরিজন্টাল হচ্ছে না ওকে টি বুঝছো হ্যাঁ হরিজন্টাল আচ্ছা এরপর কি হ্যাঁ হ্যাঁ ইউজ দ্য গ্রাফ টু ফাইন্ড দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ বিউটেন আচ্ছা কোশ্চেন পেপার ঠিক আছে তো না স্যার এটা কি ওদের পেপার আচ্ছা দেখি সামনে গেলে বুঝবে না হলে তো এত কমপ্লিকেটেড দেয় না ইউজ দ্য গ্রাফ টু ফাইন্ড দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ বিউটেন এন্ড এর জন্যই আমি বলি না যে মানে আই ওয়ান্ট টু ডু মোর এন্ড মোর পেপার 1 ফর দিস রিজন use the graph to find the concentration of butane and methyl propane in the mixture at equilibrium concentration of butane and concentration of methyl propane equilibrium তাহলে খুব সহজ এই যে এই প্যারালাল এটা কি আছে 0.3 তাহলে এটা হলো 0.3 mol per dm cube concentration of butane তাই না নাকি ভালো করে দেখো 1 mole of butane was added to 1 dm cube closed system তাহলে বিউটেন হলো এটা দেখো এই যে বিউটেন 1 ছিল এটা কইমা এই যে এখানে আসছে তাহলে বিউটেন হলো প্রথমটা এটা হচ্ছে 0.3 মোল পার ডিএম কিউব আর এই যে প্রোডাক্ট যেটা এটা বেড়ে হচ্ছে এই যে 0.7 আছে তাহলে এটা হচ্ছে 0.7 মোল পার ডিএম কিউব ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে পাইলাম রাইট দ্য কেসি এক্সপ্রেশন ফর দিস কেসি ইজ ইকুয়াল টু বলো প্রোডাক্ট কি প্রোডাক্ট এই যে এখানে আছে না প্রোডাক্ট মিথাইল প্রোপেন না একটা প্রোডাক্ট একটা ওই যে মিথাইল প্রোপেন তাহলে এটা দেখে লিখবা কনসেন্ট্রেশন অফ প্রোডাক্ট ডিভাইডেড বাই কনসেন্ট্রেশন অফ রিঅ্যাকট্যান্ট টু দি পাওয়ার 1 সবগুলো তাই না তাহলে এইভাবে লিখে ফেলি কনসেন্ট্রেশন অফ মিথাইল প্রোপেন divided by concentration of butane that's it Kc calculate a value for Kc and state is units তাহলে Kc methyl propane কত 0.7 divided by 0.3 unit কত no unit লিখতে হবে কিন্তু no unit আবার খালি রেখে দিও না মোল পার ডিএম কাটাই হ্যাঁ same number of concentration mol per dm to mol per dm got it Kc unit কিন্তু এক্সপ্রেশন টু এক্সপ্রেশন ভ্যারি করবে যা আসবে কাটাকাটি কইরা যা আসবে মোল পার ডিএম কিউব কাইটা যা আসবে ওইটা লিখবা শেষ কেসি কত 2.33 তাহলে এইটা 10 আউট অফ 10 পাওয়া উচিত 9 পাবো 9 পাইছি কোনটা ওই যে আমি তো বড় মাঝখানে শেষ তুমি 9 পাইছো গ্রুপ 17 এলিমেন্টস করো ইগনোর করো এটা state and explain the train of volatility decreases down the group because the atoms have কি জানি বলে এটা আমি পড়ছি কালকে shell number increases চিন্তা করে বলো এত তাড়াহুড়া করা দরকার আমি এটা জানি যে decreases down the group ই ডিগ্রি 3 মার্কস এটার জন্য 1 মার্ক 3 মার্কস আচ্ছা স্যার আগে স্টেট করো ভলাটিলিটি আগে স্টেট করো স্টেট দেন এক্সপ্লেইন volatility কি increases up decreases down volatility decreases down volatility সে decreases লেখা অ্যারো দিয়ে দিন নিচে কেন তোমার খুব তাড়াহুড়া
তাহলে চলে যাও ক্লাস করো না। ভলাটিলিটি ডিক্রিজড ডাউন দ্য গ্রুপ, এত তাড়াহুড়া করা যাবে না। এরপর না পুরোটা লিখবা, এত তাড়াহুড়া করা যাবে না। এত তাড়াহুড়া করে আলটিমেটলি মার্কস কমে যায়, বাড়ে না। রিল্যাক্স থাকো। ভলাটিলিটি ডিক্রিজ ডাউন দ্য গ্রুপ, এরপর এক্সপ্লেইন। বলো। Van der Waals force increases down the group. As the number of electrons present in the molecules increases, number of electrons present in the molecules increases, van der Waals force increases, right? So এটা লিখলেই হবে। So বললাম electron increases, van der Waals increases, দুটো হয়ে গেল। Identification of specific intermolecular forces of attraction মানে হচ্ছে say induced dipole মানে একই কথা, van der Waals force। Explanation in terms of electrons, increasing number of electrons। ঠিক আছে, বুঝছো? Volatility decreases down the group. As we go down the group, number of electrons present in the molecule increases, so van der Waals force increases as well. Clear? সবাই ওকে, নেক্সট পয়েন্ট। 3 মার্ক, খুব দারুণ জিনিস কিন্তু 3 মার্ক, এবং সিরিয়ালি লিখবা। এই যে দেখো ফার্স্টে বলছে স্টেট, তাহলে স্টেটমেন্টটা দেওয়া আগে, ভলাটিলিটি decreases down the group, এরপর এক্সপ্লেইন করো। 2 মার্কস। Hydrogen gas reacts with different halogens under different conditions. State the conditions required for chlorine to react with hydrogen at room temperature. Chlorine and hydrogen is reacting. কি লাগবে? কেউ? UV হ্যাঁ, UV দিলে ফ্রি রেডিক্যাল হয়ে যাবে না? না না না, এখানে ফ্রি রেডিক্যালের ইয়া নাই তো। তোমার ইনস্ট্যান্টলি হাইড্রোজেন এন্ড ক্লোরাইন উইল রিঅ্যাক্ট। হ্যাঁ, এই যে ইউভি কেন ইউভি পারো নাই? ইউভি লাগবে। Chlorine and hydrogen will react in the presence of UV light. Activation energy যথেষ্ট বেশি কিন্তু এটা, মানে রিঅ্যাকশন স্টার্ট করতে এনার্জি লাগে ভালো, এর জন্য UV is used. On heating, iodine reacts with hydrogen in a reversible reaction. Give the equation for this reaction, includes state symbols. Iodine and hydrogen. I2 plus H2 2HI. What's it? Iodine is solid. Hydrogen is gas. Eta hydrogen iodide solid. Gas. সব মেটাল, হাইড্রোজেন হ্যালাইড যেগুলো সব গ্যাস। solid দিলো না, ব্যাপার দিয়েও রিঅ্যাকশন হবে মনে দিচ্ছে। আয়োডিন যদি ব্যাপার ফর্মে থাকে তাহলে রিঅ্যাকশন হবে। রিভার্সিবল সাইন দেই না, ওরা দিছে না। রিভার্সিবল সাইনের জন্য মার্কস আছে? না না, কারেক্টলি ব্যালেন্স ইকুয়েশন। আচ্ছা ওকে, ঠিক আছে, রাইট। বি কেয়ারফুল, হ্যাঁ, কারণ এই রিঅ্যাকশনটা কিন্তু স্লো। হাইড্রোজেন আর আয়োডিনের রিঅ্যাকশন ওগুলার চেয়ে স্লো কিন্তু, ক্লোরিন ওগুলার চেয়ে। আচ্ছা, hydrogen chloride reacts with water. In this reaction, one of the reactants behaves a Bronsted-Lowry acid. What is meant by the term Bronsted-Lowry acid? It is a proton donor. Done. Identify the reactant behaving as an acid and its conjugate base. কোনটা অ্যাসিড এখানে? HCl. Conjugate base? H2. OH. H2O কই? OH. না। ক্লোরিন না? না। ক্লোরিন কই? এখানে কোনো ক্লোরিন দেখতেছি না আমি। স্যার H2 আর OH এর পার্টটা কি? অনলাইন আরডিটি আপনি ওয়াটার, এটা তো অ্যাসিড, এটা তো বেস। কনজুগেট অ্যাসিড কনজুগেট বেস কোনটা? O প্লাস।
হ্যাঁ H3O plus টা Cl মাইনাস তো প্লাস কই না ও H3O plus বলছে H3O প্লাসটা না না ওইটা বলছে দেখো অ্যাসিড থেকে অ্যাসিড যদি হাইড্রোজেন আয়ন ডোনেট করে এরপর যেটা রেজাল্টেন্ট থাকে এটা কি কনজুগেট কনজুগেট আমি কি বলতেছি কথাটা এই শোনো অ্যাসিড থেকে যদি হাইড্রোজেন আয়নটা বের হয়ে যায় এরপর যেটা থাকবে ওইটা হচ্ছে অ্যাসিডটার কনজুগেট বেস অ্যাসিডটার কনজুগেট বেস তাহলে কনজুগেট বেস হচ্ছে ক্লোরাইড আর এই বেসে যদি হাইড্রোজেন আয়ন অ্যাড হয় তাহলে যেটা থাকবে এটা কি কনজুগেট অ্যাসিড বেস থেকে যদি বেসের যদি হাইড্রোজেন আয়নটা অ্যাড হয় the resultant is conjugate acid এইভাবে বুঝতে হবে কিন্তু অ্যাসিড বেস অ্যাসিডে হাইড্রোজেন আয়ন ডোনেট করার পর যেটা থাকবে দ্যাট ইজ দ্য কনজুগেট বেস অ্যাসিডের কনজুগেট বেস আর বেসের কনজুগেট অ্যাসিড এভাবে এটা রিভাইজ করো যদি না পারো name the type of bond formed when hydrogen ion and water to make hydroxonium ion dative covalent bond খুব সুন্দর হাইড্রোজেন আয়নটা এই যে এখানে এটার সাথে বন্ড ফর্ম করবে কোভালেন্ট লিখতাম দেখি ডেটিভ কোভ্যালেন্ট অর কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট কোনটা এটা লেভেল সি করছো না করার কথা না স্যার দিদি বাসা খালি জেনে না কোভালেন্ট নাকি মার্কস পাবেন না কেন মার্কস পাবো এটা তো জিজ্ঞেসই করছে এটার জন্য মার্কস দেওয়া উচিত না এই যে কোঅর্ডিনেট অর ডেটিভ কোভ্যালেন্ট হচ্ছে ব্র্যাকেট আছে আচ্ছা তোমার অ্যানসার ব্র্যাকেটে দিয়ে দিছে বুঝছো সো কোভ্যালেন্টের জন্য মার্কস নাই ডেটিভের জন্য মার্কস আছে আচ্ছা ফর হাইড্রোক্সোনিয়াম আয়ন প্রিডিক্টস ইটস শেপ এন্ড HOH বন্ড অ্যাঙ্গেল এত তাড়াতাড়ি অ্যানসার করো না হাইড্রোক্সোনিয়াম আয়ন ট্রাইগোনাল পিরামিডাল তাই না এই যে OH একটা লোন পেয়ার আছে না একটা তাহলে অ্যামোনিয়ার মতো স্ট্রাকচার অ্যামোনিয়া স্ট্রাকচার কি ট্রাইগোনাল পিরামিডাল আর প্রিডিক্ট ইজ শেপ এন্ড দ্য HOH বন্ড অ্যাঙ্গেল এই বন্ড অ্যাঙ্গেল কত না সরি HOH 109.5 লোন পেয়ার আছে দুইটা লোন পেয়ার আছে 07 এক দুইটা লোন পেয়ার কই পেলা তুমি H আরে বাবা ওয়াটারের বন্ড অ্যাঙ্গেল জিজ্ঞেস করে নাই তো তোমাকে কোশ্চেন পড়ো আগে হাইড্রোক্সোনিয়াম আয়নে HOH বন্ড অ্যাঙ্গেল এটা জিজ্ঞেস করছে 1070 ট্রাইগোনাল four species খুব ভালো করে খেয়াল করো 4 species around the central atom 1 lone pair and 3 bond pairs তাহলে 4 species হইলে নরমালি 109.5 হওয়ার কথা বা 109 whatever তাহলে ওইটা থেকে 2.5 কমে যাবে তাহলে 107 trigonal 107 degree trigonal pyramidal trigonal pyramidal okay so number 2 shesh number 3 period 3 elements react with chlorine gas to form chlorides. The table shows the difference in observation which occur when 2 period 3 chlorides are added to water. Sodium chloride, white solid disappears, colorless solution made. pH 7. Silicon tetrachloride, pale yellow solution forms. Bubbles form and the test tube feels hot. White precipitate forms. Water add 1 to 2 pH. Write an equation for the reaction occurring when silicon tetrachloride is added to cold water. Include state symbols. Silicon tetrachloride reaction টা আমরা MCQ তে একটা করলাম না লাস্ট silicon tetrachloride and water কি ফর্ম হয় দেখি মনে আছে নাকি জি সিলিকন ডাইঅক্সাইড ফর্ম হবে এক্স্যাক্টলি খুব সুন্দর মাহাদি সিলিকন ডাইঅক্সাইড এন্ড HCl ব্যালেন্স তো করাই লাগবে 4 না water added to 2 include state symbols silicon tetrachloride ye ki liquid water liquid silicon dioxide solid gas solid silicon dioxide is a sand hai na sand has solid HCl aqueous na gas liquid to bubbles come
What are these? Huh? Bubbles form, pale yellow solution forms, white precipitate forms, silicon dioxide, bubbles form, and the test tube feels hot. So gas they bubbles form likes. Okay, देखिए विषय नहीं मैं बोल लिख लूँ silicon tetrachloride liquid, water liquid, silicon dioxide solid, দুইটাই allowed, aqueous or gas. Okay, right. Name the type of reaction occurring when silicon tetrachloride is added to water. Ignore the exothermic or endothermic nature of the reaction. Hydrolysis. Silicon tetrachloride is broken down by using water, hydrolysis. Periodicity ta poiro, periodicity খুব কাজের জিনিস মানে অনেক মার্কস আসে এটা থেকে। Number 3, explain in terms of bonding why sodium chloride and silicon tetrachloride behave differently when added to water. It's a metal chloride and it's non-metal chloride. Sodium chloride, metal chloride. এটা লিখবা? না, ওদের bonding তো different. In terms of bonding. NaCl NaCl is ionic, whereas silicon tetrachloride is covalent, right? Covalent. আর কি? এইটুকুই? না না, আর কি? Explain in terms of bonding why sodium chloride and silicon tetrachloride behave differently when added to water. Sodium chloride একটা chlorine সাথে Sir, খালি bonding করছে না। খালি bonding করছে ionic আর covalent মানে দুই মাস করব। Explain in terms of bonding why sodium chloride and silicon tetrachloride behave differently when added to water. Because sodium chloride is ionic, whereas silicon tetrachloride is covalent. আর কি লেখা যায় চিন্তা করো না একজনই তো বলতেছি চিন্তা করতে দিতেও পারে ওরা তো পাগল বাট চিন্তা করো সিন্স এক্সপ্লেইন বলছে আরেকটা রিলেটেড ইনফরমেশন দেওয়া যায় কিনা এসটি কে তো লাইক এসআরপি না এসপি কি আসে মাথায় কিছু ইলেকট্রন নাম্বার বেশি ইলেকট্রনিক আসে না আমার মাথায় electronegativity. আয়নিক কোভ্যালেন্ট হইছে তো না নিচে আছে নিচে জানাবি আরে ওইটা আরেকটা কোশ্চেন আমি তো কোশ্চেন দেখে বলছি Explain in terms of electronegativity why the bonding in sodium chloride is different from bonding in silicon tetrachloride. 3 marks this. খবর আছে So electronegativity. Sodium is less electronegative, তাই না? আমরা যত লেফট থেকে রাইটে যাই electronegativity বাড়ে না? Sodium is less electronegative than of silicon. আর কি? or attraction বেশি সিলিকনের why the bonding in sodium chloride show যদি sodium is less electronegative than of silicon আচ্ছা sodium is different from the bonding in silicon tetrachloride তাহলে কি হবে sodium so it's like more easy to remove electron from sodium chloride sodium will donate electron or a share program to chlorine atom faster whereas silicon will share electron hopefully that উচিত but don't know মার্কস কম পাইতে পারি এইটুকু বুঝছি আর কি আমি এখন আমি জানি না কি বলে পার উচিত statement correctly comparing the difference in electronegativity silicon and okay sodium is sodium chloride transfer of electrons silicon tetrachloride shares of silicon will share electron with chlorine লেখা উচিত
Okay, fine. 3 marks. Number B, chlorine dissolves in time nahi tatari. Chlorine dissolves in cold water and reacts with it. এই রিঅ্যাকশনটা মুখস্থ করবা বাসায় গিয়ে, এটা খুব বাজে রিঅ্যাকশন, লিখতে দিলে লিখতে পারো না তোমরা। আইডেন্টিফাই দ্য অক্সিডেশন নাম্বার, বলো। এটা 0, HCl -1 মাইনাস, এটা chlorine আছে ClO +1. Name the type of reaction occurring. এই তুমি ইয়ে করে মার্কস স্কিম দেখে আসছো? হ্যাঁ, আমার মাথা এত তাড়াতাড়ি কাজ করতেছে না, তোমারটা এত তাড়াতাড়ি কেমনে কাজ করে? আমার চেয়ে দ্রুত কিভাবে কাজ করে তোমার মাথা? তাহলে তুমি আগে করছো এটা এই কোশ্চেন পেপার, আমি শিওর কিছু একটা আছে এখানে, বাট এত আমার চেয়ে তোমার মাথা ফাস্ট কাজ করার কথা না, আমি তোমার চেয়ে ভালো স্টুডেন্ট। নেম দ্য টাইপ অফ রিঅ্যাকশন অকারিং। ইয়ে করো না কেউ স্যার আমি পেপার করছি আগে, এটা বলবা, নাইলে আমার কাছে রং ইনফরমেশন আছে, আমার কাছে ভালো লাভ নেই। মানে আমার আয়ে তুমি খুব ভালো স্টুডেন্ট, এটা সাইজা লাভ নেই। একদম এক্স্যাক্টলি তুমি যেটা ডাক্তারকে ওইটাই বলা লাগবে যে স্যার আমার এখানে একটা প্রবলেম আছে। এটা লুকাইলে লাভ নেই, তুমি যদি লুকাও তোমার প্রবলেম, এটা শো অফ করা দরকার নেই। তুমি 2019 মে এটা স্যার আমি আগে করছি, আমি পারি, ফাইন, পারো। এখন তোমার মনে আছে কিনা, তোমার একটা কঠিন কোয়েশ্চেন করলাম, তোমার মনে আছে নাকি দেখলাম, বাট ডোন্ট ডু ইট। এটা তুমি নিজেকে ধ্বংস করবা, বলে দিলাম। সবাইকে বলতেছি, কোন একজনকে। হ্যাঁ, মানে এটা ইস্যুটা হচ্ছে এই যে দেখো, ক্লোরিন ইজ 0, ক্লোরিন বিকামস 1 মাইনাস and chlorine becomes 1 plus. So same element from the same species is both oxidized and reduced. That is disproportionation. Disproportionation আমি জানি না, আমার এরকম লেখা দিবা আমার মতো, তাইলে হয়ে যাবে। স্পেলিং এর জন্য মার্কস কাটবে না, বাট ঢাকা লিখে দিও না আর কি, disproportionation। হ্যাঁ, না disproportionation অনেক বেশি লিখে ফেলছি, disproportionation, হ্যাঁ অনেক কিছু লিখে। আচ্ছা whatever, আমি দেখতেও চাই না, এক্সামে লিখলে ঠিক হবে। disproportionation, হ্যাঁ কারেক্ট। Explain why chlorine is used in the purification of water. Kills bacteria. Kills bacteria, right? Microorganism. Kills bacteria, microorganism. A mixture of HCl and HClO is added to cold water. Cold dilute sodium hydroxide. করতে আমরা টায়ার্ড হয়ে গেছি। One of the products behaves as a bleach. Such is the equation for the reaction occurring. কি বলতেছে? A mixture of HCl plus HClO plus sodium hydroxide, তাই না? কি হবে? নেক্লো মানে সোডিয়াম ক্লোরাইড, NaOCl আর কি ওয়াটার, NaCl, একই কথা ক্লোরাইড, রাইট? দুইটা HCl, হ্যাঁ ও এটা HClO তো একটা ব্যালেন্স আছে, দুইটা সোডিয়াম আর কি দুইটা ক্লোরাইন ব্যালেন্স, অক্সিজেন একটা, দুইটা অক্সিজেন, দুইটা হাইড্রোজেন ব্যালেন্স হয়েছে। ওকে, শেষ। তিনটা না, অর্ধেকের বেশি হয়ে গেছে, হাফের বেশি হয়ে গেছে। হ্যাঁ অনেক ইজি না, বাট এরপরও প্র্যাকটিস করা লাগবে। মানে তোমার দেখো কোনটা H2 দুইটা হবে না, আর কি হয়েছে, রাইট? ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে আবার ইনশাআল্লাহ। ফ্রম হিয়ার উইল স্টার্ট। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।